ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं योऽन्तःप्रविश्य मम वाचो मां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं जयदं श्रुतो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधां मदनमोहनो ममादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षीयक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 15-ാമത്തെ അധ്യായം 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ? 33 ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃഥാഭി അനുസൃത്യ ധനഞ്ജയോദിതം നാശാം യദൂനാം ഭഗവദ്ഗതിം ച താം ഏകാന്തഭക്ത്യാ ഭഗവത്യദോക്ഷജേ നിവേശിതാമോ പരരാമ സംസൃതേ. തഥാഭ്യനുസൃത്യ ധനഞ്ജയോദിതം നാശം യദൂനാം ഭഗവദ്ഗതിം ച താം ഏകാന്തഭക്ത്യാ ഭഗവത്യദോക്ഷജേ നിവേശിതാത്മോ പരരാത്മ സംസൃതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. प्रदाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं सताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यदोषजे निवेशितात्मो परराम संसृते. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തെക്കുറിച്ചും യദുവംശത്തിന്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചും അർജുനൻ പറഞ്ഞത് യാദൃച്ഛികമായി ശ്രവിച്ച കുന്തി ദേവി പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതയാകുകയും അപ്രകാരം ഭൗതിക അസ്തിത്വഗതിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രയാകുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. ഹരി ബോൾ. താങ്ക് യു മാതാജി. Kunti, after overhearing Arjuna's telling of the end of the Yadu dynasty and disappearance of Lord Krishna, engaged in the devotional service of the transcendental personality of Godhead with full attention and thus gained release from the course of middle existence. ഇന്നത്തെ മുമ്പിലത്തെ ശ്ലോകത്തില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് തീരുമാനിച്ചു ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി. കാരണം തൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു, മിഷൻ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു, മിഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ലേ?
ഭഗവാൻ പോയി, സ്വന്തം നാമിലേക്ക് പോയി. യദു വംശത്തിലെ എല്ലാവരും പോയി. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇവിടെ കാര്യം എന്താ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്ലാനറ്റിലേക്ക്, ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലീലകളായിട്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എവിടെ ഭഗവാൻ പോകുന്നു അവിടെ തൻ്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ യദുവംശത്തിലെ എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞയച്ചു, ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്തു. കാരണം അവരിവിടെ നിന്നാൽ ഭൂമിക്ക് ഭാരം. എന്താണ് ഭൂമിക്ക് ഭാരം? അവരുടെ അറഗൻസ്, കാണിച്ചാൽ അവരുടെ ശക്തി, അവരുടെ ബലം. അതുകൊണ്ട് നല്ലതല്ല സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാണിച്ചാൽ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ആളാണ്, അല്ലെ? ഒരു മിനിസ്റ്ററുടെ മകന്, ഞാനൊരു മിനിസ്റ്ററുടെ മകനാണ്, എന്നുള്ള അഹന്ത ഉണ്ടായിരിക്കും, എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ ആദ്യം യദുവംശത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു, അല്ലെ? അപ്പൊ അവരെയും ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്തു. അതില് ഒരുപാട് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റാഫ് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ, വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെ? ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്റ്റാഫ് ആരാണ്? ആരാണ്? ദേവന്മാരാണോ? ദേവന്മാര്, ഡെമിഗോഡ്സ്. അവർ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താണ് തൻ്റെ ലീലകളിൽ ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചു. ഇനി ഭഗവാൻ വേറെ പ്ലാനറ്റിലേക്കാണ് പോണത്, അവിടെ ലീലകൾ കളിക്കാനാണ് വെച്ചാൽ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഓക്കെ, അതായത് തൻ്റെ കോർ എൻടൂറേജിന് വൈകുണ്ഠത്തിൽ. മറ്റേ യൂണിവേഴ്സിലാണ് പോകും, മറ്റേ പ്ലാനറ്റിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ദേവന്മാർ പോകും. വേറെ യൂണിവേഴ്സിലാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലേ? ആ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിലും അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെല്ലാം തിരിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന് മനസ്സിലായി തൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇനി ഭഗവാന്റെ കൂടെ മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ കൊണ്ടുവന്നത് അവിടേക്ക് പോകുന്നു. അത് അപ്പോൾ ഈ സംസാരങ്ങളെല്ലാം, അതായത് അർജുനനും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജനും തമ്മിലുള്ള ഈ സംസാരം കുന്തി മഹാറാണി യാദൃച്ഛികമായിട്ട് കേട്ടു, ഓവർ ഹിയർ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുന്തി മഹാറാണിയും എന്താണ് ചെയ്തത്? ഇത് അറിഞ്ഞ ഉടനെ തൻ്റെയും സമയം കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇവിടുന്ന് പോകണം, എല്ലാ ലീലകളും അവസാനിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എൻഗേജ് ഇൻ ഡിവോഷൻ സർവീസ് ഓഫ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ പേഴ്സണാലിറ്റി വിത്ത് ഫുൾ അറ്റൻഷൻ, പൂർണ്ണമായിട്ടും. അപ്പൊ കുന്തി സ്തുതിയിൽ കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് എൻ്റെ പാണ്ഡവന്മാരോടുള്ള ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആസക്തി കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്, അതിന് സഹായിക്കണം. നമുക്കൊരാളുടെ ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആസക്തി, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തരാനാണ് പറഞ്ഞത്. സെവർ മൈ ടൈസ് വിത്ത് മൈ ഫാമിലി പാണ്ഡവാസ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിവിടെ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് ചില ആൾക്കാർക്ക് മിനിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, അവർക്ക് അവരുടെ കസേര വിട്ടും പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കസേരയാണ് അവരുടെ ഇത്. എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ശരി, കസേര ഞാൻ വിടില്ല. അതിനോടുള്ള ആസക്തി, പവറിനുള്ള ആസക്തി, പദവിയോടുള്ള ആസക്തി, അല്ലെ? അപ്പോൾ ആ ആസക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരംധാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. ഭൗതിക തലത്തില് അത് ബന്ധമായാലും ശരി, പണമായാലും ശരി, പദവിയായാലും ശരി, യശസ്സായാലും ശരി, എന്താണെങ്കിലും അതിനുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വിട്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത് തൻ്റെ ആസക്തി പാണ്ഡവന്മാരോട്, തൻ്റെ മക്കളോടും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സന്ധുബന്ധക്കുള്ള ആസക്തി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തി സേവനത്തില് ധ്യാനിച്ചിട്ട് പരംധാമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് യാദൃച്ഛികമായിട്ട് കുന്തി മഹാറാണി കേട്ടു. അപ്പോ തീരുമാനമെടുത്തു, അത് ഞാൻ പോവാണ്. ആദ്യം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് തീരുമാനമെടുത്തു, ഞാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നാലെ കുന്തി മഹാറാണി. പിന്നെ നമ്മളൊരു പല സ്ഥലത്തും മേളകള്, ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിലൊക്കെ നാടകം, എന്താ പറയുക, ട്രൂപ്പ് വരാനുണ്ട്, അല്ലേ? ഡ്രാമ ട്രൂപ്പൊക്കെ വന്നിട്ട് ഡ്രാമ പെർഫോം ചെയ്യും. ഡ്രാമ പെർഫോം ചെയ്ത ശേഷം അതിലത്തെ മെയിൻ ഹീറോസ്, ഹീറോയിൻസ് അവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആദ്യം പോവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ശിങ്കടികളൊക്കെ, ബാക്കിയുള്ള എൻഡോറേജ് പോവും, അതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിട്ട്. അതേപോലെ ഭഗവാനും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീല കഴിഞ്ഞു, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആവശ്യം, വിഷൻ ഫുൾഫിൽഡ്, സക്സസ്ഫുൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ പോയി, ഭഗവാന്റെ പിന്നാലെ കംപ്ലീറ്റ് ട്രൂപ്പും പോയി. അതേപോലെയാണ് ഡ്രാമ
ട്രൂപ്പ് എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഡ്രാമ കഴിച്ച് അവരെന്താ അവരുടെ നാടൻ കഴിഞ്ഞു, ഇനി വേറെ സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്ന ഡ്രാമ. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ കഴിഞ്ഞു, ഇനി വേറെ അല്ലെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല സ്ഥലത്തായിരിക്കും അവരുടെ ഡ്രാമ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരവിടേക്ക് പോകും. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാനറ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിവേഴ്സിലെ ഡ്രാമ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവിടേക്ക് പോയി തൻ്റെ ധാമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയാണ് വീണ്ടും ഈ ഡ്രാമ കളിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും അതേപോലെ ഡയറക്ഷനും എല്ലാം ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാന്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില യോഗ്യത വേണം. ആർക്കും അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. പറ്റുമോ? ആ യോഗ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി അതാണ് ഇവരിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. തൻ്റെ പാർഷദന്മാര്, തൻ്റെ അസോസിയേറ്റ്സ്, പാണ്ഡവന്മാര്, കുന്തി മഹാറാണി, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, ഇവരെല്ലാം മുഖേന നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ആ ക്വാളിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുന്തി മഹാറാണി പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ ഈ അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാണ്ഡവന്മാർ ഫാമിലിയോടുള്ള ബന്ധം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തരാൻ, എന്നാലേ ഫുൾ അറ്റൻഷനോടുകൂടി എനിക്ക് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മളും എന്താണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഈ ലൈഫ് ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഫൈനൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ഫൈനൽ എക്സാം? ഡെത്ത്. അല്ലെ? നമ്മൾ അതിനെ മാത്രം ഗൗനിക്കുന്നില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം ഈ സ്ഥലത്ത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളൊരു പെർമനന്റ് റെസിഡൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം. എന്നേക്കും നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കണം. വലിയ വീടുകൾ, കാറ്, കോപ്പ, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പരക്കം പായുന്നു. പക്ഷെ ആ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം മറക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വിട്ടുപോകണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ടായി ചെയ്യേണ്ടത്, നാളെ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥിതി? നമുക്ക് ഈ പദവിയില്ല, നമുക്ക് ഈ ഐശ്വര്യമില്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല, നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് ഇല്ല, അപ്പൊ ആരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ അവസാന മോമെന്റിലെ, അവസാനത്തെ നിമിഷത്തിലെ ആ എക്സാമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആവണം. അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ വന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവർക്കൊക്കെ അവരെന്തായാലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എല്ലാം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കൂടുതലും ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ് പറയുന്നില്ലേ, കൗമാരം ആചര്യ പ്രാജ്ഞം. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് വന്നാലാണ്, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ പ്രാക്ടീസ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവസാന നിമിഷത്തെ ഇത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു വേറൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോകണം. സപ്പോസ് നമ്മൾ USA പോവാണ്, അല്ലെ UK പോവാണ്, അല്ലെ? എത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട്. ആദ്യം പാസ്പോർട്ട് എടുക്കണം. പാസ്പോർട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എത്ര ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങണം, നമ്മുടെ പേപ്പറെല്ലാം ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കണം. എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും, ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റും, ഒരുപാട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം പാസ്പോർട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. 1-2 മാസം പിടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്, ആ രാജ്യത്തെ എംബസിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസുലേറ്റിലോ പോയിട്ട് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇന്റർവ്യൂ തരും. ചിലപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ 1 കൊല്ലമൊക്കെ എടുക്കും, ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടാൻ തന്നെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പേപ്പറൊക്കെ അവർ നമുക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ തരും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റീസ്. നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വേറെ രാജ്യത്തേക്ക് പോകാൻ ഇത്രയും കമ്പർസമാണ് ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ, അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത്ര ഈസിയല്ല. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ആ ശുദ്ധീകരണം ഓവർനൈറ്റ് കൊണ്ട് നടക്കില്ല. ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പ്യൂർ ആവില്ല. കാരണം എത്രയോ ജന്മാന്തരം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ അനർത്ഥങ്ങളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ കുറെ സമയം എടുക്കും. നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തു, അതിൽ വെള്ളമില്ലാതെ പച്ചക്കറി കിട്ടു, തീ വളരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു. അപ്പോൾ ആ പാത്രം മുഴുവൻ എന്താ അടി പിടിക്കില്ലേ, കരിഞ്ഞ് ആകതാവും. അതിനൊന്ന് വൃത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം എടുക്കും? 5 മിനിറ്റ് സോപ്പിട്ടിട്ട് കഴിക്കാൻ പോവില്ല, കുറേ സമയം എടുക്കും. അതേപോലെ നമ്മൾ ജന്മാന്തരമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അനർത്ഥങ്ങളാണ് കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മതം, ആശ്ചര്യം. അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസിയല്ല. നമ്മൾ അതേപോലെ കുന്തി മഹാറാണി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ആസക്തി,
ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആസക്തി, ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട്, ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട്, അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് കുട്ടികളോട്, കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനമ്മമാരോട്, പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനോട്, ഈ ആസക്തി അത്ര പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം. അതായത് വെള്ളത്തിലെ ഒരു താമര പോലെ ജീവിക്കണം. എന്താണ് വെള്ളത്തിലെ താമര പോലെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വെള്ളത്തിലാണ് താമര, പക്ഷേ എങ്കിലും വെള്ളം അതിനെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു ബന്ധനവും നമ്മളെ സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ജീവിക്കണം. നമ്മളുടെ കടമ, നമ്മളുടെ ധർമ്മം ചെയ്ത് യാതൊരു ആസക്തി ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിച്ച ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതന്നെയാണ് എല്ലാം. എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, അച്ഛനും അമ്മ എന്നൊന്നുണ്ടായിരിക്കും, മക്കൾ എന്നൊന്നുണ്ടായിരിക്കും, എൻ്റെ യശസ്, പദവി, പണം, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്. ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മളെ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, അതിന് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്ത് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോരാ, മെറ്റാഫിസിക്സ്, ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകം, അതിൻ്റെ ടെമ്പററി നേച്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇതല്ല പ്രൈമറി, ഇത് സെക്കൻഡറി ആണ്. ഇത് നമ്മളുടെ ശരിക്കുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വഴി മാത്രമാണ്, അതിനുള്ള ഒരു അവസരം മാത്രമാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ധർമ്മരാജാവായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജവും കുന്തി മഹാറാണിയും മറ്റു പാണ്ഡവന്മാരും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരണ അവരുടെ ഈ ലീലകൾ കൂടെ. അവര് ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരാണ്. അവർക്ക് നമ്മളെല്ലാം ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്, അവര് മുക്താത്മാക്കളാണ്. പക്ഷെ അവര് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാണ് എങ്ങനെ ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടാൻ പറ്റും, എന്ത് ചെയ്യണം, അതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് ചെയ്താലേ പറ്റൂ. ശുദ്ധീകരണം മുഴുവൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദെൻ നെവർ എന്നാ പറയുന്നത്. ആൾറെഡി ലേറ്റായി, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മളുടെ ചെയ്യുന്ന ആ ധർമ്മവും കർമ്മവും ബാക്കിയുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ, അതായത് ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനമായിട്ട് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സുവർണ അവസരം നമ്മൾ കളഞ്ഞു വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ ആ ദേഹം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല സമയം ഇതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്താണ്. അത്ര ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതല്ല. വളരെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടും വിരളമായിട്ടും കിട്ടുന്ന ഈ മനുഷ്യ ശരീരം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വേറൊരു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രേസ് എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? മേക്ക് ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ദ ബാഡ് ബാർഗെയിൻ. മേക്ക് ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ദ ബാഡ് ബാർഗെയിൻ. എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഈ ബാഡ് ബാർഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരമാണ്. നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ശരീരമുണ്ടായിരുന്നു, സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമുണ്ടായിരുന്നു, സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തിലായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ പാർഷദമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന അവിടുന്നാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ടെമ്പററി ആയിട്ട് അസത്ത അചിത്ത് നിരാനന്ദമായിട്ടുള്ള ശരീരം എടുത്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തൊരു ബാഡ് ബാർഗെയിൻ ആണല്ലേ. നമ്മൾ അതായത് ഒരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു കുടിൽ കൊണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും? അതേപോലെ നമ്മൾ അത്രയും ഒരു ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ആങ്സൈറ്റി ഇല്ലാത്ത, അതായത് വൈകുണ്ഠത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന അവര് ആ ശരീരം വിട്ട് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ശരീരം എടുത്തുപടി ജീവിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് എ ബാഡ് ബാർഗെയിൻ. എന്നാലും അതൊരു ബാഡ് ബാർഗെയിൻ ആണെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ഭഗവത്ധാമിലേക്ക്, തിരിച്ച് നമ്മളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക്, സ്വന്തം അച്ഛൻ്റെയൊക്കെ എറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യ ശരീരം നമ്മൾ പാഴാക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു തരാം എന്നാണ് ഇവരെല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലീലകളെല്ലാം കളിച്ച്
നമുക്ക് ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? വീണ്ടും പുനരഭി ജനനം, പുനരഭി മരണം. ശങ്കരാചാര്യ പറയുന്ന പോലെ ഈ ചക്രത്തിലൂടെ അനന്തകാലത്തേക്ക് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത്, ഇവിടെ engage in the devotional service of the transcendental personality of Godhead with full attention and thus gain release from the course of material existence. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിലീസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മുക്തി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം കാര്യങ്ങൾ. ഒരാളെ ആക്ച്വലി തൻ്റെ ഭൗതിക സുഖം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് അവസാന നിമിഷം നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരിക്കലും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സെന്തായിരിക്കും? തൻ്റെ കുടുംബത്തിനോടും തൻ്റെ കമ്പനി, ഐശ്വര്യം, പണം, പദവി, ഇതിനോടുള്ള ഈ ആസക്തി കൊണ്ട് ഇതന്നെയായിരിക്കും മനസ്സിൽ കടന്ന് കളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് ചൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ ഇത് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടേ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് ഓക്കെ, ഇനഫ് ഈസ് ഇനഫ്, ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണ്, ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ശരിക്കുള്ള ഈ ജീവിതം ഇനി മുക്തിക്ക് ശേഷമാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഇത് പെട്ടെന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഭഗവാന്റെ ധാമിൽ. ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? അവിടെയാണത്. അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫ്, അവിടെയാണ് നമുക്ക് ആനന്ദം. ബാക്കിയെല്ലാം ടെമ്പററി ആണ് എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ചെയ്തത്. So the setting of the sun does not mean the end of the sun. It means that the sun is out of our sight. Similarly, the end of the mission of the Lord on a particular planet or universe only means that he is out of our sight. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പ്രഭാത തരുന്നത്. അതായത് സൺ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യാസ്തമനം സൂര്യന്റെ മരണമല്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഈ ധരാത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായാൽ ഭഗവാൻ മരിച്ചു എന്നല്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്ലാനറ്റിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിലോ പോയി അവിടെ ലീലകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകുന്നു, തിരിച്ച് ഗോലോകത്തിൽ പോകുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ഈ സൂര്യ ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ മരിച്ചു, ഓക്കെ, സൂര്യൻ ഉദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ജനിച്ചു. നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതോ രാജ്യത്തുണ്ട് സൂര്യൻ, അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ സൂര്യൻ വരുന്നു, പോകുന്നു, പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അപ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് ഡിസപ്പിയറൻസ്. അതിന് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് പറയില്ല. നമ്മളുടെ ശരീരം ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്തിന് വിധേയമാകണം. അല്ലാണ്ട് സൂര്യഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അവര് ഇവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു, പ്രത്യക്ഷമാവുന്നു. അവര് ജനിക്കും മരിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരം ജനിക്കും മരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഔട്ട് ഓഫ് സൈറ്റ് ആണ് സൂര്യഭഗവാൻ പോകുന്നത്. അതേപോലെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഔട്ട് ഓഫ് സൈറ്റ് ആയി. അപ്പൊ നമ്മള് ചില ആൾക്കാർ പറയും ടുഡേ ഇസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഡേ. കാരണം എനിക്കിന്ന് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ലോട്ടറി കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാർ. ടുഡേ ഇസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഡേ. ചില ആൾക്കാർ പറയും ടുഡേ ഇസ് മൈ വേഴ്സ്റ്റ് ഡേ, എൻ്റെ ഏറ്റവും ചീത്ത ദിവസമാണെന്ന്. കാരണം എൻ്റെ ജോലി പോയി, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പണം പോയി, എൻ്റെ അത് പോയി, ഇത് പോയി, എൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പോയി. പക്ഷെ ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് വേഴ്സ്റ്റ് ഡേ അല്ല. എന്താണ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഡേ? ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ? വിച്ച് ഷുഡ് ബി അവർ ബെസ്റ്റ് ഡേ? ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോടെ ഇരിക്കുന്നത്. യെസ്, എന്നാണോ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഡേ. വേഴ്സ്റ്റ് ഡേ ഏതാണ്? ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ദിവസം ഭഗവാനെ ഓർക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ഓർക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നത് വേഴ്സ്റ്റ് ഡേ. മറ്റതെല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്, മറ്റത് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് മാത്രമേ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളുടെ ധനം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. മറ്റതെല്ലാം ടെമ്പററി, ഇതെല്ലാം ഫ്ലിക്കറിങ് ആണ്. വളരെ അതായത് ക്ഷണികമാണെന്ന് പറയുന്നില്ലേ? എത്ര നിമിഷം, എത്ര മണിക്കൂർ, എത്ര ദിവസം, എത്ര കൊല്ലം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദശരഥ മഹാരാജാവ്
തൻ്റെ മകനെ രാജാവാക്കി ഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ ഒക്കെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. തൻ്റെ തലയിലൊരു വെള്ള നിറ കണ്ടപ്പോൾ ഉടനെ മനസ്സിലായി എനിക്ക് സമയമായി പോവാൻ, അല്ലേ? എനിക്ക് സമയമായി പോവാൻ, ഇനി ഞാൻ ഇത് വഹിക്കാൻ പാടില്ല, എൻ്റെ മകനെ രാജാവാക്കണം. നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ തല നനച്ച് നമ്മൾ ഡൈ ചെയ്യും. പല്ല് പോയാൽ ഡെന്റിസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ പോകും, പല്ല് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പല്ല് വെക്കും. ചെവി കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ വെക്കും, കണ്ണ് കാണില്ലെങ്കിൽ കണ്ണട വെക്കും. നമ്മൾ അപ്പോഴും പ്രൊലോങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെന്താണ് ഇപ്പോഴും എന്നെന്നും നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെല്ലാം മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് സീരിയസ് ആവണം എന്നുള്ള ഒരു നോട്ടീസാണ് ആര് തരുന്നത്? ഭഗവാൻ, അല്ലേ? കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പറയുന്നതും ചെവിയുടെ കേൾവി പറയുന്നതും അതേപോലെ മുടി നരയ്ക്കുന്നതും പല്ല് കൊഴിയുന്നതും ഇതെല്ലാം ഓരോ ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. സമയം അടുത്തു നമ്മുടെ. ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ സീരിയസ് ആവണം. ഇനി നമ്മൾ പഴയ അതായത് ആ ഒരു യൗവനാവസ്ഥയിലുള്ള കളി നിർത്തണം. ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത്. സീരിയസ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റത് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നല്ല. മറ്റത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണോ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ചെയ്യണം. ബൗദ്ധ്യതലത്തിൽ നമ്മുടെ കടമകൾ നിർവഹിക്കണം, ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം. അതേസമയം എന്താണ്, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതിരിക്കണം. അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളുടെ ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റി പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഭഗവത് പ്രാപ്തിയാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിൽ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. So the end of the Edo dynasty also does not mean that it is annihilated. അപ്പോൾ Edo dynasty അവര് തമ്മിൽ തച്ച് അവരെല്ലാം പോയി, അല്ലേ? നശിച്ചു. പക്ഷെ അവരുടെ അവസാനമല്ല, അവർ ഇവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, വേറെ സ്ഥലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. It disappears along with the Lord out of our sight. നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നിന്നും പോയി മാത്രം, നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് പോയി. As Maharaja Yudhishthira decided to prepare to go back to Godhead, so also Kunti decided, and thus she fully engaged herself in the trance and loving service of the Lord, which guarantees one a passport for going back to Godhead after quitting this present material body. അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളൂ. അതായത് ഒരു പാസ്പോർട്ടാണ്. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടേക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കും ഗോലോകത്തിലേക്കും പോകാനുള്ള ആ പാസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിസ തയ്യാറാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല, വിസ ഇല്ല. നാരദ മഹർഷിക്ക് എവിടെ പോകാനും ഒരു പാസ്പോർട്ടും ഒരു വിസയും വേണ്ട. കാരണം ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ കൂടെ വരാനും ഭഗവാന്റെ ധാമിൽ പോകാനും എവിടെ പോകാനും ഒരു പാസ്പോർട്ടും വിസ ആവശ്യമില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അതേപോലെ നമുക്കും അതേപോലെ ഈ ഭഗവാന്റെ കൂടെ വന്നുള്ള എല്ലാ ഡിവോട്ടീസും ഭഗവാൻ എവിടെ പോകുന്നു അവിടെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു. നമുക്കും ആ എൻടൂറേജിൽ കിട്ടും, അല്ലേ? ഒരു ചാൻസ് കിട്ടും, ഒരു അവസരം കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ ക്ലോസ് നെറ്റ് സർക്കിളിൽ നമുക്കും വേണമെങ്കിൽ പോവാം. നമ്മളെ തപസ്സിരിക്കണം, നമ്മൾ ഓസ്റ്ററിറ്റീസ് എടുക്കണം. ഓസ്റ്ററിറ്റീസ് എടുക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം സാധിക്കില്ല. If there is pain, then there is gain. പെയിൻ ഇല്ലാണ്ട് ഗെയിൻ ഇല്ല. നമ്മളൊരു ഓസ്റ്ററിറ്റീസ് തപസ്സില്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ കൂടുതൽ തപസ്സിരിക്കുന്നു, അതായത് ഓസ്റ്ററിറ്റീസ് എടുക്കുന്നു, ഭക്തിവിധ സേവനം ചെയ്യുന്നു, അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ക്ലോസ് സർക്കിളിൽ വരാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇച്ഛിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കർമ്മമിശ്ര ഭക്തി, ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തി, പ്യുവർ ഭക്തി. കർമ്മമിശ്ര ഭക്തി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്നുണ്ട്, നാമം ചെല്ലുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു. പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് നല്ലൊരു വീട് വേണം, നല്ലൊരു ജോലി വേണം, നല്ലൊരു കുടുംബം വേണം. ഇതാണെന്നെങ്കിൽ അതെന്താണ്? കർമ്മമിശ്ര ഭക്തി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപരിതലങ്ങളിൽ പോകാൻ പറ്റും. ഉപരിലോകങ്ങളിൽ, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ഈ യൂണിവേഴ്സിലെ ഉപരിലോകത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും. അതിലും ഇത് പറ്റില്ല. ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തി, അതിലും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ശുദ്ധ, അതായത് ജ്ഞാനിയാണ്, അതിൽ വേറൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മുക്തിയെങ്കിലും കിട്ടും. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമാണ് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, എല്ലാം പറ്റും.
പ്രഭുപാദ ഭാഗവതം മറ്റുള്ള ഈ ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ ഈസി ജേണി ടു അതർ പ്ലാനറ്റ്സ് പണ്ടൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പർപ്പോട്ടിൽ, അതായത് ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരെ മോഡേൺ ആധുനിക ലോകത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും സ്പുട്നിക്കും സ്പേസ് ഷിപ്പും സാറ്റലൈറ്റും റോക്കറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ട്. പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഒരുപാട് എത്ര പണം ചെലവാക്കണം, കോടി കണക്കിൽ ഡോളർ ചെലവാക്കണം. എത്ര ആൾക്കാരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം, എത്ര സമയം വേണം. എന്നിട്ട് 1-2 ആൾക്കാരെ പോയി, അതും അവർക്ക് ആ സ്പേസ് ഷൂട്ടും മറ്റതൊക്കെ അവരെ ആ കണ്ടീഷൻ, അവിടുത്തെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ കണ്ടീഷനിൽ സൂട്ടബിൾ ആക്കിയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഷൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോകാൻ പറ്റുമോ? സാധാരണ ഇവിടുന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റേ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ പോകാൻ പറ്റുമോ? കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് ഉതകുന്നതല്ല. അപ്പൊ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിൽ പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പ്രഭാത പറയുന്നത് നമ്മള് ഓസ്റ്ററിറ്റീസ്, അതായത് ചെറുതായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളും യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന് ഡെമിഗോഡ്സിനെ പ്ലീസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഒരു പൈസയും ചെലവാക്കണ്ട, നമ്മൾ ആ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അവിടെ ചെന്ന് അവരുടെ കൂടെ ജനിക്കും. അല്ലെ? യാന്തി ദേവ വൃതാദേവൻ ആ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ദേവന്മാരെ നമ്മൾ പൂജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. പിതൃക്കളെ പൂജിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഗോസ്റ്റ് ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളെ പൂജിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു മെക്കാനിക്കൽ മീൻസിന്റെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. വളരെ നോർമലായിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ അവിടെ. എന്തിനാണ് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ഇത്രയും പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ട് 1-2 ആൾക്കാരെ മറ്റുള്ള ഇപ്പൊ ചന്ദ്രനായാലും ശരി, സൂര്യനായാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ മാർസ് ആയാലും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ഒരു കാര്യമില്ല. ആണ് ഇത് പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. നമുക്കും ആ പാസ്പോർട്ടും വിസയും കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുന്തി മഹാറാണി ചെയ്ത പോലെ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ സ്മരണ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്താൽ നമുക്കും അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. So as Maharaja Yudhishthira decided to prepare to go back to Godhead, so also Kunti decided, and thus she fully engaged herself in the transcendental service of the Lord, which guarantees one a passport for going back to Godhead after quitting this present material body. The beginning of devotional services to the Lord is the beginning of spiritualizing the present body, and thus an unalloyed devotee of the Lord loses all material contact in the present body. അതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പിരിച്വലായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണ്, ഉയർത്തപ്പെടുക എന്ന്. അതായത് തുടക്കം ഡിവോഷൻ സർവീസിന്റെ തുടക്കം അതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആസക്തി കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്പിരിച്വലായിട്ട് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. വെറും ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് മാത്രം പോരാ, വിരക്തി മാത്രം പോരാ. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള താല്പര്യം അത് കുറയുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് വിരക്തി, അതെല്ലാം. അത് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ കൂടെ നമ്മളെ സ്പിരിച്വലായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റും കൂടി ചെയ്യണം. അതില്ലാണ്ട് നടക്കില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സ്പിരിച്വലൈസിംഗ് ദ പ്രസന്റ് ബോഡി, ആൻഡ് ദസ് an unalloyed devotee of the Lord loses all material contact in the present body. The abode of the Lord is not a myth, as is thought by the unbelievers or ignorant people, but one cannot reach there by any material means like a Sputnik or space capsule. നമ്മള് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ മറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സിൽ ചിലപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റിയായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്, സ്പുട്നിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റോ സാറ്റലൈറ്റോ എന്ത് വേണിച്ചു ചിലപ്പോ. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു സ്പുട്നിക്കും പറ്റില്ല, ഒരു സാറ്റലൈറ്റും പറ്റില്ല, ഒരു റോക്കറ്റും നമ്മളെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കില്ല. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് വിട്ടിട്ട് എത്രയോ അകലെയാണ്. അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരേ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ഭക്തനാവുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലാണ്ട് ഒരു വഴിയില്ല. ബട്ട് വൺ ക്യാൻ certainly reach there after leaving this present body, and one must prepare himself to go back to Godhead by practicing devotional service. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനമല്ലാണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനമല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല. മെക്കാനിക്കലി
നമുക്ക് ഒരു വഴിയില്ല ഭഗവത്ധാമിൽ. അതെല്ലാം പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത്ധാമിൽ പോകാൻ പറ്റൂ. That guarantees a passport for going back to Godhead, and Kunti adopted it. അപ്പോൾ കുന്തി മഹാറാണി എങ്ങനെ അതായത് ഈ പ്രോസസ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു, അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഒരുക്കി തരും. അതാണ് 33. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ കമന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 34 യയാ ഹരദ്ഭുവോ ഭാരം തം തനും വിജഹാവ് അജാ കണ്ടകം കണ്ടകേനേവ ദ്വയം ചാപിഷിതു സമം. യയാ ഹരദ്ഭുവോ ഭാരം തം താനും വിജഹാവ് അജാ കണ്ടകം കണ്ടകേനേവ ദ്വയം ചാപിഷിതു സമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യയാ ഹരദ്ഭുവോ ഭാരം താം വിജഹാവജഃ കണ്ടകം കണ്ടകേനേവ ദ്വയം ചാപീശ്വതു സമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൂടി വായിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ജനിവിഹയ അച്ഛനായ പരമാത്മാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യദുകുല വംശജരെ അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുവാൻ കാരണഭൂതനാവുകയും അപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഭൂഭാരം ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്തു. വെരി ഗുഡ്. ദ സുപ്രീം അൺബോൺ. ഈ പ്രവൃത്തി മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ടെടുക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു, എങ്കിലും രണ്ടും നിയന്താവിന് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Thank you, Maji. The supreme unborn Lord Sri Krishna caused the members of the Yadu dynasty to relinquish their bodies, and thus he relieved the burden of the world. This action was like picking out a thorn with a thorn, though both are the same to the controller. Apo supreme unborn, Aja, okay, Ajam, le Aja എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺബോൺ. ഭഗവത്ഗീതയില് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട്, പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭും. അജം, അൺബോൺ. ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ പോലെ. ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അൺബോൺ. ആക്ച്വലി നമ്മളും ജനിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്താണ് തൻ്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ അതിനൊരു നല്ലൊരു ഉപമയും നമ്മുടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മുള്ളിനെ കൊണ്ട് മുള്ളിടുക അല്ലേ, മുള്ളിനെ കൊണ്ട് പിക്കിംഗ് ഔട്ട് എ തോൺ വിത്ത് എ തോൺ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കാലിലൊരു മുള്ളു കുത്തി വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനെടുക്കണമെങ്കിൽ വേറൊരു മുള്ളിന്റെ സഹായം തേടുക. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അവരെ ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ അവരല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ബേർഡനാവും. ഓക്കെ, ഒരു ഭാരമാവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിക്ക് ഒരു ബേർഡനാവും, ഭാരം. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവരെല്ലാം അതായത് സ്ഥാനത്തേക്ക് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ്? അതാണ് ഒരു മുള്ളിനെ കൊണ്ട് മുള്ളെടുക്കുക. പക്ഷേ മുള്ള രണ്ടുപേരോടും, അത് കുത്തിയ മുള്ളിനോടും എടുക്കുന്ന മുള്ളിനോടും ഭഗവാന് സമഭാവമാണ്. ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ, ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ അല്ല, അങ്ങനെയില്ല. അതാണ് ദോ ബോത്ത് ആർ ദ സെയിം ടു ദ കൺട്രോളർ. തറച്ച മുള്ളിനെയും ഒരേപോലെ കാണുക, അതിനെ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുള്ളിനെയും ഒരേപോലെ കാണുക. ചുരുക്കത്തില് സുരന്മാരെയും അസുരന്മാരെയും ഒരേപോലെ തന്നെ കാണുന്നത്. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചോളം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാവർക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സമൂഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേശു അസ്തി നാ പ്രിയ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഈക്വലാണ്. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്രേസ്, മുള്ളിനെ കൊണ്ട് മുള്ളെടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഫ്രേസ് പറയും. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur suggests that the rishis like Shaunaka and others who were hearing Srimad Bhagavatam from Suda Goswami at Naimisharanya were not happy to hear about the Yadus dying in the madness of intoxication. Suda Goswami Naimisharanyatile
ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആർക്ക്? ശൗനകാദി ഋഷികൾക്ക്. അപ്പൊ ഈ ഭാഗം വന്നപ്പോ അവർക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നി. എന്താണ്? അതായത് ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ തല്ലിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയച്ചല്ലോ, അത് അവർക്ക് അത്ര ദഹിച്ചില്ല, വിഷമം തോന്നി. അപ്പോ അവരെ എങ്ങനെയാണ് കൺസോൾ ചെയ്തത്? They were not happy to hear about that Yadus dying in the madness of intoxication. അതായത് മദ്യത്തിന്റെ നശയിലാണ് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അന്ത്യം കുറിച്ചത്. ടു ഗീവ് ദം റിലീഫ് ഫ്രം ദിസ് മെന്റൽ എഗണി. ഓക്കെ, ഈ ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മുക്തി എങ്ങനെയാക്കിയത്? അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? Suta Goswami assured them that the Lord caused the members of the Yadu dynasty to relinquish their bodies, by which they had to take away the burden of the world. അപ്പൊ ഇത് സ്വയം ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? സ്വന്തം ഭഗവാന്റെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ചെയ്തു? അവര് സാധാരണ ആൾക്കാരെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കടിച്ചിട്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിനെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതികേട് വന്നില്ലേ എന്നാണ് അവരുടെ. പക്ഷെ ഇത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സൂത ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കോസ്ഡ് ബൈ ദ ലോർഡ് ഓൺലി. അതായത് ഭഗവാൻ ഇത് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം ഇവരെങ്ങനെയും പറഞ്ഞേക്കാം, അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അത് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കും. നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഇത് വലിയൊരു കടുപ്പമായി പോയി, സ്വന്തം ഭഗവാന്റെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് ഭക്തന്മാരും അതേപോലെ അവരുടെ അന്ത്യം ഇങ്ങനത്തെ അല്ല, നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂന്ന് അത് നല്ലൊരു ഓസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് കാണില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നല്ല നല്ല ഭക്തന്മാരൊക്കെ ആക്സിഡന്റിൽ മരിക്കുന്നു, നല്ല നല്ല ഭക്തന്മാരൊക്കെ വലിയ അസുഖമായിട്ട് മരിക്കുന്നു, ക്യാൻസറും മറ്റുള്ള ടെർമിനൽ ഇൽനെസ് ആയിട്ട് മരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അന്ത്യം കൊടുത്തില്ലേ, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ദഹിക്കുക? അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഓർക്കണം. സ്വന്തം ഭഗവാന്റെ യദു ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്, അത് പ്രകാരം നടത്തും. അപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ, ശുദ്ധ ഭക്തൻ എങ്ങനെ പോണം, എപ്പോ പോണം എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ ദഹിക്കില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം എങ്ങനെ പോയാലും ശരി, ഓക്കെ, അമംഗളമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അമംഗളമായിട്ടുള്ള സമയത്തിൽ പോയാലും അവരെത്തേണ്ട സ്ഥലത്തെത്തും. അവർക്ക് സമയം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭീഷ്മ പിതാവ് ഉത്തരായണം കാത്തു നിന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പക്ഷെ ഉത്തരായണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കാത്തു നിന്നാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് പൊതുവെ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തരായണം കാത്തുന്നു. പക്ഷെ ഭീഷ്മ പിതാവ് ഒരു മഹാജൻ. ആ മഹാജന് ഉത്തരായണവും ദക്ഷിണായനും ഏതായനും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടി ഭീഷ്മ പിതാവ് പോയി, അത്രേ ഉള്ളൂ. മറ്റതൊക്കെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ്. അതായത് ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ ശുഭം അശുഭം, മംഗളം അമംഗളം ഇതെല്ലാം നോക്കണം. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം എങ്ങനെ പോയി, എപ്പോ പോയി, അത് ശുഭമാണോ അശുഭമാണോ, മംഗളമാണോ അമംഗളമാണോ എന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദ പർപ്പോട്ടിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്, ഒരു ഡിവോട്ടിക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. എത്രയോ നല്ല നല്ല ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് എന്തെല്ലാം അസുഖങ്ങളും പിടിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇതിൽ കൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് പല പാഠങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ സ്വന്തം ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നർ സർക്കിളിലെ ഡിവോട്ടീസിനെ മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ ലീലകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവർക്ക് മാത്രമേ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുള്ളൂ. സാധാരണ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനത്തെ ലീലകൾ എടുക്കില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. The Lord and his eternal associates appeared on earth to help the administrative demigods in eradicating the burden of the Lord. അപ്പോ ഭഗവാൻ തൻ്റെ, അതായത് എറ്റേണൽ അസോസിയേറ്റ്സ്, Lord and his eternal appeared on the earth to help the administrative demigod. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ എൻറ്റോറേജും വൈകുണ്ഠത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ വന്നു. ആരെ സഹായിക്കാൻ? ഇവിടുത്തെ ദേവീദേവ. അവരാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ, ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ. അപ്പൊ അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്.
He therefore called for some of the confidential demigods to appear in the Yadu family and serve him in his great mission. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെമിഗോഡ്സിനെ, ദേവന്മാർ, അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെമിഗോഡ്സിനെ അവരുടെ വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ ലീലാവതാരം വരുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ പർപ്പസ് ഇതാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും കൂടി എൻ്റെ കൂടെ ഈ ലീലകളിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരോട് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോഗ്രാം. കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അപ്പൊ അതില് നിങ്ങളും കൂടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഗ്രേറ്റ് മെഷീനാണ്. എന്താണ് ഗ്രേറ്റ് മെഷീൻ? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. അപ്പൊ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സോൾട്ടഡ് ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡെമിഗോഡ്സിനെയും കൂടി ക്ഷണിച്ചു. അവരും സാധാരണ ആൾക്കാരായിട്ട് ഇവിടെ ജനിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ പങ്കെടുത്തു. എന്നിട്ട് അവർ സമയമായപ്പോൾ അവരും തിരിച്ചുപോയി. After the mission was fulfilled, the demigods, by the will of the Lord, relinquished their corporeal bodies. Corporeal, അതായത് ടെമ്പററി ബോഡീസ്. അവർക്ക് ടെമ്പററി ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ ആക്ച്വലി അവർക്കെല്ലാം തന്നെ സെലസ്റ്റിയൽ ബീയിങ്സ് ആണ് അവരെല്ലാം, ഡെനിസൻസ് ഓഫ് ദ ഹയർ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, എങ്ങനെ? ബൈ ഫൈറ്റിംഗ് എമംഗ്സ് ദംസെൽഫ് ഇൻ ദ മാഡ്നസ് ഓഫ് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ. അപ്പൊ അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ, നശയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ, ഇൻടോക്സിക്കേഷന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഈ ശരീരം നശിപ്പിച്ചു. The demigods are accustomed to drinking the somarasa beverage, and therefore the drinking of wine and intoxication are not unknown to them. അവര് ഉപരിലോകത്തില് ഇത് നല്ല പ്രാക്ടീസുള്ള ആൾക്കാരാണ്. എന്താണ്? സോമരസമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ എന്നുവെച്ചാൽ ആർഭാടമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, വളരെ ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന, എല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആള്. അപ്പോൾ ഭൗതിക തലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം വളരെ സുലഭമാണ്, ഇൻടോക്സിക്കൻ, സോമരസം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അവർക്ക് ഒരു പുത്തിരി അല്ല അത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവര് പരസ്പരം ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അന്ത്യം കുറിച്ചത്. So the demigods are accustomed to drinking the somarasa beverage, and therefore the drinking of wine and intoxication are not unknown to them. Sometimes they were put into trouble for indulging in intoxication. Once the sons of Kuvera fell in the wrath of Narada for being intoxicated, but afterwards they regained their original forms by the grace of Lord Sri Krishna. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അതായത് ഡോസ് ഓവർ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ഒക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ സമനില തെറ്റുന്നു. പിന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ അനർത്ഥങ്ങളും അവർക്കും കൂടി അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്താണ് കുബേരന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള നലകുബേര ആൻഡ് മണിഗ്രീവ ഒരു ട്രാപ്പിൽ പെട്ടത്. അവർക്ക് ശാപം കിട്ടിയത്. കാരണം അവരുടെ ആ ധനത്തിന്റെയും പൊസിഷന്റെയും, അതായത് കുബേരന്റെ മക്കളല്ലേ, അറഗൻസ്. അത് കാരണം എനിക്ക് എന്തും ആവാം, എനിക്ക് ഒരാളെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാരദ മഹർഷി അതുകൂടെ വന്ന സമയത്ത് നാരദ മഹർഷിക്ക് വേണ്ടുന്ന ആദരവ് കൊടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നാരദ മഹർഷി അവരെ ശപിച്ചു. പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടി നാരദ മഹർഷി ഒരു അനുഗ്രഹം കൂടി കൊടുത്തു. അതായത് നിങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മരങ്ങളായിട്ട്, വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട്, യമലാർജുന വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട്, അതായത് നന്ദമഹാരാജന്റെ കോട്ടയാട്ടിലെ മുറ്റത്ത് തന്നെ ജനിക്കും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ ബാല്യലീലകളും നിങ്ങൾ കാണും, അത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് വളരെ ഭാഗ്യല്ലേ. ഒരു ഉർവശി ശാപം ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ ശാപമാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാലം വൃക്ഷത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നാലും കൂടിയിട്ട് ദ്വാപരയുഗത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചപ്പോ ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ ലീലകളും അവർക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പൊ അതൊരു ബ്ലെസ്സിങ് കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അബദ്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കൈമോശം സംഭവിച്ചാലും കൂടിയിട്ട് അവരുടെ, അതായത് സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റി, നാരദനെ പോലുള്ള സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ശാപം കൊടുത്താലും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വൺസ് ദ സൺസ് ഓഫ് കുബേര ഫെൽ ഇൻ ദ റാത്ത്. എന്താ റാത്ത് പറഞ്ഞാൽ? അവരുടെ ദേഷ്യത്തിന് പാത്രമായി. ആങ്കർ ഓഫ് നാരദ ഫോർ ബീങ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ്. കാരണം വെച്ചാൽ അവര് സാധാരണ ഒരു
നിലയിലായിരുന്നില്ല, ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അതായത് മദ്യം കഴിച്ചിട്ട് അവരുടെ സമനില തെറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ആഫ്റ്റർവേഴ്സ് ദേ റീഗെയിൻ ദർ ഒറിജിനൽ ഫോംസ് ബൈ ദ ഗ്രേസ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒറിജിനൽ ഫോമിൽ എപ്പോഴാണ് ദാമോദര ലീല സംഭവിച്ച ശേഷം, അല്ലെ? ദാമോദര ലീലെല്ലാം കണ്ടു, ഭഗവാന് മനസ്സിലായി നാരദ മഹർഷിയെ ശപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, കുബേരന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, രണ്ട് വൃക്ഷത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ, അവരെ ഉദ്ധരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ ആ ഉരലിനെയും കൊണ്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആ രണ്ട് വൃക്ഷത്തിന്റെയും ഇടയിൽ കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പുഷ് ചെയ്തു. അവർ രണ്ടുപേരും തന്റെ ഒറിജിനൽ പേഴ്സണാലിറ്റി, ഒറിജിനൽ രൂപത്തിൽ വന്നു, സ്തുതിച്ചു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സർക്കംഅംബറേജ് ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി കാരണം അവരുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി. അതാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഷാൽ ഫൈൻഡ് ദി സ്റ്റോറി ഇൻ ദ 10th canto. ഈ സ്റ്റോറി 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുണ്ട്. ഫോർ ദ സുപ്രീം ലോർഡ് ബോത്ത് ദ അസുരാസ് ആൻഡ് ദ ഡെമിഗോഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചോളം അസുരന്മാരും സുരന്മാരും എല്ലാവരും ഈക്വൽ. അതാണ് സമൂഹം സർവഭൂതേഷു. ബട്ട് ദ ഡെമിഗോഡ്സ് ആർ ഒബീഡിയന്റ് ടു ദ ലോർഡ് വെറസ് ദ അസുരാസ് നോട്ട്. ദേവന്മാര് എല്ലാവരും അനുസരണശീലമുള്ളവരാണ്, അനുസരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അസുരന്മാര് അനുസരിക്കില്ല. Therefore, the example of picking out a thorn by another thorn is quite befitting. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഒരു തോണ്, അസുരന്മാരാണ് ആ കുത്തിയത്, കാലില് മുള്ളു കുത്തിയതല്ലേ, അത് അസുരന്മാരായിട്ടാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത്. അതിനെടുത്തത്, കുത്തിയ മുള്ളിനെടുത്തത് ഇവിടെ ദേവന്മാരായിട്ട്, സുരന്മാരായിട്ടുണ്ട്. So therefore, the example of picking out a thorn by another thorn is quite befitting. One thorn which causes pinpricks on the leg of the Lord is certainly distributing to the Lord. Is certainly disturbing the Lord, and other thorn which takes out the disturbing elements certainly gives service to the Lord. ഒന്ന് പെയിൻ കൊടുക്കുന്നു, അതായത് അസുരന്മാരെ, സുരന്മാരെ അതിനെ ആ പെയിൻ നിന്ന് നിവാരണം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മുള്ളുകൊണ്ട് മുള്ളെടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. സോ although every living being is a part and parcel of the Lord, still one who is pinprick to the Lord is called Asura, and one who is a voluntary servitor of the Lord is called Devata. ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ദേവന്മാരായിട്ടും സുരന്മാരായിട്ടും, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അസുരന്മാരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. In the material world, Devatas and Asuras are always contending. And the Devatas are always served from the hands of the Asuras by the Lord. എപ്പോഴും സുര അസുര, ദേവാസുര യുദ്ധങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആരെയാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സഹായിക്കുക? തീർച്ചയായിട്ടും സുരന്മാരെ, അനുസരണയുള്ള ആൾക്കാരെ, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ വിപരീതമായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ ഭഗവാൻ സഹായിക്കില്ല. രണ്ടുപേർക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്താലും സഹായിക്കുന്നത് സുരന്മാരെ, ഡെമിഗോഡിനെ ആയിരിക്കും. And the Devatas are always saved from the hands of the Suras by the Lord. Both of them are under the control of the Lord. രണ്ടുപേരും ഭഗവാന്റെ കൺട്രോൾ, അധീനത്തിലാണ്. The world is full of two kinds of living beings, and the Lord's mission is always to protect the Devatas and destroy the Asuras. പരിത്രാണായ സാധുനാം വിനാശായ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ദേവന്മാരെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്, അവരുടെ നിലനിൽപ്പാണ് നോക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ, അധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാന്റെ എപ്പോഴും. ആ നശിപ്പിക്കൽ പറഞ്ഞ ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ല, അവരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് മക്കളെന്തെങ്കിലും ചീത്ത സ്വഭാവമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുമ്പോൾ അവരെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നത് ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ല, അവരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ഇവിടെ അസുരന്മാരെയും ഭഗവാൻ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അവരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So the world is full of two kinds of living beings, and the Lord's mission is always to protect the Devatas and destroy the Asuras. Whenever there is such a need in the world, and to do good to both of them. രണ്ടുപേർക്കും, അതായത് ഭഗവാന്റെ മേഴ്സി, ഭഗവാന്റെ കരുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലത് മാത്രമല്ല, അത് നമ്മളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, നമുക്ക് അത് നല്ലത്, ഇത് ചീത്ത, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാം അതായത് നമ്മള് ഇത് നന്നായില്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ശമ്പളം കുറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും സംഭവിച്ചു, നല്ലതല്ല. പക്ഷെ അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ നന്നായിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നല്ലതും ചീത്തയും അങ്ങനെ ഭഗവാനില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. മേഴ്സി പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതും മേഴ്സിയാണ്, ഒരാളെ
സഹായിക്കുന്നതും മേഴ്സിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കുന്നതും അതുപോലെ നമുക്ക് നല്ലത് വരുത്തുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ തെറ്റായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ വെൽവിഷറാണ്. ഭഗവാൻ ഈസ് എ സുപ്രീം ഫാദർ. സുപ്രീം ഫാദർ എന്തിനാണ് ഒരാളെ മാത്രം ശകാരിക്കുന്നു, ഒരാളെ മാത്രം ശിക്ഷിക്കുന്നു? ചെയ്യില്ല. നമ്മളെ അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളെ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളെ എങ്ങനെ ശകാരിക്കുന്നതോ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നോ അതേപോലെ ഭഗവാനും ചെയ്യുന്നു. അത്ര തന്നെ നമ്മളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവത കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. തായ് ഗോ പ്രേമാനന്ദേ. നമുക്ക് ദാമോദരാർത്തി ചെയ്യാം. ആരാണെന്ന് പാടുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. യെസ്, മാതാജി പാടുന്നു. സുലക്ഷണ മാതാജി. മോള് പാടാന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ. ആരാണ് ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നത്? ആരുടെ വീട്ടിലാണ്? ഞാൻ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോട്ടോ ആരെങ്കിലും ഇട്ടുണ്ടോ? മാതാജിയുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ? ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കൂടി കാണിച്ചോളൂ. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യൂ മാതാജി. വെരി ഗുഡ്. അതങ്ങനല്ല, സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല, ഇവിടെ തിരിക്കണം. ഫോട്ടോ സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല. ഒരു സെക്കൻഡ്. ശരി, ഹരിബോൾ. ബാക്കി എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൂടെ പാടിക്കോളൂ കേട്ടോ. തുടങ്ങിക്കോളൂ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. മ്യൂട്ടായിരുന്നു. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്തരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രജമനം യശോദാഭിയോലൂകലാധവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തതോ ധൃത്യഗോപ്യ രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം രജന്തം कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रीरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरनन्तकुण्टे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तिर्षितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावतिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषादपीह एतं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविराशां किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले वृतं कुण्टले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभै नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलातिमग्नम् कृपाद
दृष्टिवृष्ट्यादिदिनं बतानु ग्रहाणेशमामज्ञमित्याक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ भद्रमूर्तिव यत्त्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थितमुदरेह नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरतीप्तिधाम्ने त्वदीयो धरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय दामोदरा जय माखनचोरा जय दामोदरा जय माखनचोरा जय दामोदरा जय माखनचोरा जय दामोदरा जय माखनचोरा हरे कृष्ण Thank you, Hare Krishna, Madhi. Thank you so much. दामोदर भगवान की जय, श्री प्रभात की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഗോ പ്രേമൻ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദാമോദര മാസം ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഭീഷ്മ പഞ്ചകം അവസാനിച്ചു. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ കൃപാ കടാക്ഷം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ കമന്റ്സോ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. പ്രഭു പറഞ്ഞിരുന്നു ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവന കർമ്മഭക്തി യോഗം.